салом бинандагони азиз, навгониҳои Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. имрӯз 6 май аст ва ҳоло нигоҳе ба унвони чанде аз гузоришҳои барнома. раҳбарони донишгоҳҳои Тоҷикистон исрор меварзанд, ки донишҷӯёни хатмкунанда бо хоҳиши худ ба артиш мераванд. курси панҷуми факултет таърихи ва муносибатҳои байналмилалӣ ба хоҳиши худам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмат мераванд. дар ҳоле ки ҳамлаҳо ба Азовстал идома доранд, беш аз 500 афроди мулкӣ ба макони осоишта интиқол ёфт. ва сафири Тоҷикистон дар Олмон мегӯяд, ҳатман дар таҷлили рӯзи ғалаба ва маросими гузоштани гулчанбар ба ёди сарбозони фавтида дар ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ иштирок мекунад. дар он ҷо шояд даҳҳо ва садҳо тоҷикон ҳам дар он ҷо дафн шуда бошанд. ҳамчунин дар давоми барнома вобаста ба пурсишҳои бешумори шумо бинандагони азиз оид ба фарқияти қурби сомонӣ аснои табодули пул дар бонкҳо ва ирсоли асъори хориҷӣ суҳбати мутахассиси соҳаи бонкро пешниҳод мекунем. аммо нахуст аз он мегӯем, ки дар Тоҷикистон ҷалби донишҷӯён ба хидмати ҳарбӣ идома дорад. дар чанд рӯзи охир садҳо донишҷӯ имтиҳонҳои солона ва поёни таҳсилро пеш аз муҳлат супорида ба комиссариятҳои ҳарбӣ равона шуданд. дар ҳоле ки мақомоти Тоҷикистон ин равандро ихтиёрӣ меноманд, бархе аз донишҷӯён шикоят мекунанд, ки маҷбуранд зери фишор ба хидмати ҳарбӣ раванд. ҷараёни ин маъракаро дар вилояти Хатлон Маҳмудҷон Раҳматзода пайгирӣ кард. мақомоти расмӣ ва сарони донишгоҳҳо бо ситоиш ва қаноатмандӣ хабар медиҳанд, ки шумораи зиёди донишҷӯён дархост карданд, ки ба хидмати ҳарбӣ фиристода шаванд. рӯзи 6 май хабар дода шуд, ки 120 донишҷӯи донишгоҳи Бохтар имтиҳони давлатии худро супурда роҳи артиш шудаанд. гуфта мешавад 35 нафари онҳо хатмкунандагони факултети сиёсат ва идораи давлатӣ ҳастанд. имрӯз госҳои давлатиро ба бои аъло супурдем ва бо як қатор ҳамкурсон бо хоҳиши худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пайваст мегардем. аммо як наворе, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ мечархад, гусели ҷавононро нишон медиҳад. онҳо пеш аз рафтан ба хидмати ҳарбӣ бо падару модари худ хайрхуш мекунанд. муаллифи навор аз онҳо мепурсад, ки донишҷӯи куҷоянд. онҳо дар посух мегӯянд, ки коллеҷи техникӣ ҳастанд ва онҳоро маҷбуранд ба артиш гусел доранд. оҷибҷон турам хориш кардан маҷбурӣ студент будӣ иҷода мехондӣ коллеҷи техникӣ да эҳтиёт кихта оҷибҷон қатите ин навор кай ва дар куҷо сабт шудааст маълум нест, вале бархе аз омӯзгорони донишгоҳҳо дар суҳбат ба радиои озодӣ шикоят карданд, ки мақомот ҳар рӯз аз онҳо иҷрои нақшаи даъват ба артишро талаб мекунанд. як манбаи дигар дар ҳукумати вилояти Хатлон ба радиои озодӣ гуфт, ки чунин нақша рӯзи 4 май дар ҷаласаи раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода эълон ва тасдиқ шудааст. бар пояи он донишгоҳи Бохтар 300, донишгоҳи Кулоб 150, донишгоҳи Данғара 250, донишгоҳи тиббии Хатлон 60, донишгоҳи энергетикии Леваканд 89, донишгоҳи технологии Кулоб 65 донишҷӯи худро бояд ба хидмати ҳарбӣ фиристанд. раиси яке аз донишгоҳҳо, ки нахост номаш зикр шавад, гуфт азбаски ин теъдод ихтиёрӣ ҷамъ карда намешавад, барои иҷрои нақша на танҳо аз ташвиқу таблиғ, балки фишор ҳам истифода мешавад. аммо мақомот мавҷудияти ҳама гуна фишорро рад мекунанд. курси панҷуми факултет таърихи ва муносибатҳои байналмилалӣ ба хоҳиши худам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмат мераванд. барномаи ахбори радиои озодиро идома медиҳам. фарқи қурби рубл миёни Бонки миллӣ ва бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон нигаронии муҳоҷирони тоҷикро, ки аз интиқолдиҳандаҳои асосии рубл ба кишвар дониста мешаванд, ба бор овардааст. онҳо иддао доранд, ки дар асл қурби рублҳои равон кардаашон боло рафтааст, аммо бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон пули онҳоро бо қурби паст ба хонаводаҳояшон медиҳанд. Баҳром Шарифов, доктори илмҳои иқтисод, ки таҷрибаи зиёди кор дар низоми бонкиро дорад, дар суҳбат бо радиои озодӣ сабаби тафовут миёни қурби расмии Бонки миллӣ ва бонкҳои дигарро чунин тавзеҳ дод. қурби расмии ивази асъорро Бонки миллии Тоҷикистон муайян мекунад ва дар худи бонкҳои тиҷоритӣ бошад курси мубаддалгордонӣ дар асоси мин қонунҳои бозор ба расмият дароварда мешавад. яъне аз қурби расмӣ камтар фарқ мекунад. қурби расмии асъор
گفتن لازم است که در با نظر داشتی هم آن کورسی که بانک ملی روسیه معین میکند خریداری سامانیه همون نیز معین میگرداند لیکن در بانک های تجارتی باشد با واسطه عامل هایی که در بازار بیشتر عمل میکنند برای این فرقیت هست. سال دیگر از بهرام شریفов اویدین نگرانی برخی ساکنان بود که میگویند روبل روسی بر اساس قربی تعیین کرده بانک دولتی روسیه بالا رفته است اما در تاجیکستان تغییر نمییابد. آنها این را بیشتر از روی نظام مبادلوی اینترنتی حساب میکنند. آیا این تا کجا درست است؟ اینترنت اساسا اینترنت گفته و یا میگیرن قربای اساری که امون بانک روسیه معین میکنن. من این در بالا گفت زدم بانک روسیه اساسا قربی که روبل روسیه بیشتر از فروش گاز و فروش نفت و فروش دیگه و یا وابسته بود از امکانیت هایی که وی محدود کردن از روبل روسیه از نقطه نظر خریداری پس شده است قابلیت خریداریش و بانک روسیه هم آن قربایی که با دولت های مشترک منافع همکاری میکنن هم تاجیکستان قربی رسمی روبل و سامانی معین میکنند. اگر شما به سامانه اینترنتی همین سایتی همه شبکه‌های اینترنتی از سایتی همون وای میگیرن بانک روسیه معین میکنن چیزی که من گفتم اونجا در اساس قرارهای ماموری نه با تاثیر عامل‌های بازرگانی و بانک ملی ما اگر دینامیکه تغییریابی قربی روبل روسیه بینیم عیناً آن قربی که بانک روسیه میماند آن رو گذاشته ایستاده است. دوستان عزیز صحبت مفصل با بهرام شریفov به همین زودی ها در وبسایت و هم آزادی ویدیو نشر می شود. نیروهای روسیه حمله به کارخانه تولید پولاد ازوفستال شهر ماریوپول را از سر گرفتند. تخمین می شود که در آنجا هنوز هم بیش از 2000 نظامی و صدها فرد آسایشته پناه برده است. سازمان ملل متحد می گوید تلاش ها برای انتقال مردم بند مانده در ازوفستال در همکاری با مقامات اوکراین و روسیه ادامه دارد. ستاد کل نیروهای اوکراین می گوید در حمله ها به ازوفستال در روز 6 می روسیه از هواپیماها استفاده برده است. به قول منصبداران اوکراینی بیش از 500 فرد آسایشته از کارخانه ماریوپول بیرون آورده شدند. سرنوشت آنها را در گزارشی کیومرثی عطا پیگیری میکنه. مردمی که از تهخانه و حدود کارخانه محاصره شده ازوفستال بیرون آورده شدند میگویند که روزهای دهشتناکی را از سر گذراندند. از این کارخانه تولید پولاد در شهر بندری ماریوپول روز 3 می 150 نفر بیرون آورده شد. در هفته های اخیر نظامیان روسیه چندین بار به ماریوپول و کارخانه ازوفستال از زمین و هوا حمله کردند. ایرینا ورشچوک معاون سروزیر اوکراین به شهر زاپاروژه برای پیشواز مردمی رفته است که از محاصره بیرون آمدند. از ازوفستال بیش از 150 زن و کودکان بیرون آورده شدند. صدها نفر دیگر آنجا ماندند. نه فقط سربازان نیروهای ازوف در آنجا مرزبان از جمله زنان هم هستند. ما نه همه آنها را از زیر خرابه ها پیدا کردیم. برای این عملیات 1-2 روز لازم است. ما مرحله اول را به انجام رساندیم و فوراً به مرحله دوم سر کردیم. ما کسی را در آنجا نمیمانیم. به همه امکانیت میدهیم که بیرون آیند. ما میدانیم که این وظیفه ما است. مردم آزاد شده از تهخانه ازوفستال از زندگی دهشتبار خود در بین جسدهای پهن و پریشان و تبعیض و تعقیب از طرف نظامیان روسیه نقل میکنند. میگویند آنجا حالا تقریبا 200 نفر مانده است، اما من این را دقیق نمیدانم زیرا ما در پناهگاه زیرزمینی بودیم و کسی را ندیدیم. ما به بیرون نبرآمدیم. تفتیشی خیلی جدی بود. لباسمان را میکشیدند، حتی زخم و خالکوبی های بدن را تفتیش میکردند تا زیر لباس تهپوش زنان را میدیدند. سومکه ها را خالی و تلفن ها را تفتیش میکردند. پیامک ها را میخواندند. زنانی را که با نظامیان یا پلیس تماس داشتند تهدید میکردند که آنها را پیدا میکنند و سری شوهرانشان را در قوطی برایشان میفرستند.
مقامات اوکراین گفتند بعد بیرون بردن گروه اول غیر نظامیان، نیروهای روسیه حمله را به کارخانه آزوفتال از سر گرفتند. در تخانه های کارخانه محاصره شده آزوفتال صدها نظامی و زنان و کودکان اوکراینی پناه بردند. نظامیان اوکراینی به روسیه تسلیم نشدند و اعلان کردند که ایستادگری میکنند. معاون سروزیر اوکراین میگوید روز 4 می باز 344 نفر از زنان و کودکان و پیرانسالان را از آزوفتال بیرون آوردند. روز 9 می در قلمرو اتحادیه شوروی سابق و برخی کشورهای اروپایی مراسم‌های بخشیده به پیروزی بر فاشیسم در سال 1945 برپا می‌شود. هر سال در این سنه از جمله در شهر برلین هم مراسم گلگذاری در قبرستان سربازان شوروی و مجسمه سربازان فوتیده دایر می‌شد. در این مراسم در قطار نمایندگان کشورهای دیگر اینچنین سفیر تاجیکستان هم هر سال اشتراک می‌کرد. در یک صحبت با رهبری نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در برلین امامالدین ستارов همکارم خیرمان بقازاده از او پرسید که آیا در پی شروع جنگ بی‌اساس روسیه علیه اوکراین اهمیت این غلبه خدشه‌دار نشد؟ در این جنگ دوم جهان یا در جنگ بزرگ وطنی زیاده در یک جمهوری تاجیکستان کوچک که همگی 2.5-3 میلیون اهالی داشت قریب 300,000 نفر به این جنگ رفتند و از این 300,000 که در جنگ اشتراک کردند از این قسمی زیاده از 100,000 نفر تاجیکان یا شهروندان تاجیکستان در این جنگ قربانی شدند. یکی از جنگ برنگشتند، بسیاری که برگشتند معیوب و مسلوب برگشتند و نه تنها در عملیات های جنگی تاجیکستان بلکه در عقبگاه هم در بسیار شهرهای روسیه مردم تاجیک کار کرد، زندگی کرد و حیات خودش را از دست داد و با خاطر پاس خاطری همین مردمی که در جنگ قربان شدن. البته ما نمیتوانیم در یک سال یک دفعه یا که روز 9 می با خاک آن جنگاورانی که در اینجا قربان شدند و در اینجا خوابیدند نرویم و گلشنبر نگذاریم، چرا که در آن جایی که ما گلشنبر گذاری می‌رویم در آنجا 10,000 اسکران در آنجا به خاک سپرده شدند که در بین تریپتا پارک در آنجا شاید 10 و صدها تاجیکان هم در آنجا دفن شده باشند. متاسفانه در تاریخ شوروی، در تاریخ جنگ دوم جهان این فکت خیلی کم یاد می شود درباره سهم تاجیکستانی ها. البته شاید که تاریخ نویسان در این مسئله کمتر توجه کردند، اما هستند ادبیات هایی که درباره قهرمانی های تاجیکانی که برای آزاد کردن برلین یا که آزاد کردن ریکستاگ در اینجا مبارزه بردن هستند و تاجیکان هم در برابر دیگر مردم سابق اتحادیه شوروی سهم ارزنده دارند در آزاد کردن آلمان از فاشیسم. بینندگان عزیز، همکارم خیرمان بقازاده در دایره سفرش به آلمان نه تنها اوایل جشنگیری عید غلبه بلکه در مورد مهاجرت به این کشور و همکاری‌های تاجیکستان و آلمان صحبت و انجام داده است که روزهای بعد پیشکش شما می شود. ضمناً سفیر آمریکا در تاجیکستان در آستانه تسجیل از 77 سالگی پیروزی در جنگ دوم جهانی از حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین سخت تنقید کرده است. جان پومیرشا امروز 6 می در بیانیه گفت کشور مستقلی که از اشغال فاشیستان آزاد شده بود بار دیگر مورد حمله قرار گرفت. با سپاس به شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما را تماشا کردید. نشر نوبتی اخبار آزادی را انجام میدیم. در هفته نو منتظر هر یک شما عزیزان خواهیم بود. تا اون دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.